हाउस, a complete family showroom, opposite बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेशन रोड, जिला विकाराबाद, तांडूर। हमारे यहाँ हम अक़साम के शूज, चप्पल, सैंडल, स्कूल शूज वाजिबी दाम पर दस्तयाब हैं। मजीद तफसीलात के लिए इन नंबरात 9032506444 या 9160181478 पर रब्त पैदा करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NH-TV में आप सभी का इस्तकबाल है। हुकूमत इंतखाबात से कबल दी गई 6 गारंटी में किसानों की पहले किस्त 1 लाख रुपए की कर्ज माफी पर अमलावारी का आगाज कर दिया। इसी सिलसिले में जुमेरात को रुकन असम्बली तांडूर बोईनी मनोहर रेड्डी के जेर क़यादत में प्रजा भवन से जबरदस्त मोटरसाइकिल रैली का एहतमाम किया गया। ये रैली अम्बेडकर चौक पहुंची। इस मौके पर रुकन असम्बली की जानिब से बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्सिमे की गुलपोशी की गई। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी की जानिब से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। रुकन असम्बली तांडूर बी मनोहर रेड्डी, आर्या वैश्या कॉरपोरेशन सदर कलवा सुजाता, सदर नशीन बल्दिया स्वप्ना परिमल, TPCC जनरल सेक्रेटरी नारायण रेड्डी, चेयरमैन एनिमल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, सीनियर लीडरान करनम पुरुषोत्तम राव, डॉक्टर संपत कुमार और मार्केट कमेटी के चेयरमैन बाल रेड्डी ने वजीर आला रेवंत रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के कारकुनों की जानिब से जबरदस्त नारेबाजी की गई। इस मौके पर रुकन असम्बली तांडूर ने खिताब करते हुए कहा कि पिछली BRS हुकूमत 10 साल इख्तिदार पर फाइज थी। किसानों को जो वादे किए थे एक भी वादा पूरा नहीं किया। वो किसानों के कर्जों के माफी में एकसर नाकाम रही। कांग्रेस हुकूमत इख्तिदार के सिर्फ 6 माह के अंदर ही अमलावारी का आगाज किया है। BRS हुकूमत तेलंगाना रियासत को कर्जों में डुबो कर रख दिया। BRS हुकूमत 10 साल हुकूमत की, वो कर्ज माफी में एकसर नाकाम रही। इस मौके पर उन्होंने याद दहानी करवाई कि साबिक वजीर KTR और साबिक वजीर हरीश राव ने किसानों के कर्जों की माफी पर अमलावारी पर तनकीद की थी। एक मौके पर हरीश राव ने कहा कि अगर किसानों का कर्ज माफ किया गया तो वो इस्तीफा दे देंगे। इस मौके पर बी मनोहर रेड्डी ने कहा कि वो इस्तीफा देने के लिए तैयार रहें। जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जिंदाबाद, जिंदाबाद, नायकत्व, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, नायकत्व, रेवंत रेड्डी गारी नायकत्व, मनोहर रेड्डी गारी नायकत्व। आज రైతు రుణమాఫీ के इस जलसे में सभी आए हुए लोगों को मेरा इस्तकबाल है, सलाम है, आदाब है। हमेशा की तरह कांग्रेस आज भी वही पोजीशन पे है, जो वादा करती है बराबर निभाती है। जो वादे किए थे जैसे कि 6 गारंटी में अभी 4-5 खत्म पे है। ऋणमाफी का इससे पहले भी बोलिए कि 15 अगस्त से पहले करने वाले हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह रेवंत रेड्डी साहब और हमारे मनोहर रेड्डी साहब की कोशिशों से अल्हम्दुलिल्लाह आज ऋणमाफी जो है ना माफ़ की गई है। और आने वाले दिनों में ये जो 10 लाख का जो आरोग्यश्री का किया है वो भी जो है ना वाइट राशन कार्ड के साथ पिंक राशन कार्ड वालों को भी जो है ना कंपलसरी 10 लाख का जो है ना हर दवाखाने में जो है ना फ्री करने वाले इलाज आरोग्यश्री का। और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हमारे मनोहर रेड्डी साहब पूरे के पूरे जो भी गारंटीज दिए हैं पूरे कंप्लीट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर रिंग रोड का मसला है, रोडों का मसला है, पांडोट हैदराबाद तक का रास्ता है, हर चीज़ में जो है ना कांग्रेस पूरी कंप्लीट करेंगे। DCP డైరెక్టర్ అన్న లక్ష్మారెడ్డి అన్న గారికి, గౌరవ అన్న నారెడ్డి అన్న గారికి, ఉత్తమ్ చంద్ అన్న గారికి, గౌరవ డాక్టర్ సంపత్ కుమార్ గారికి, గౌరవ మా రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉచితంగా ప్రతి ఒక్కరికి ₹1,00,000 రుణమాఫీ చేస్తాం ఏకకాలంగా చెప్పి మన్మోహన్ సింగ్ గారు ప్రధానమంత్రి గారు ఉన్నప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు 2004లో చేయడం జరిగింది। సంక్షేమ పథకాలు ఆ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే రైతులకు ఏదైనా చేస్తుందన్న ఒక నమ్మకం కలిగించారు రాజశేఖర రెడ్డి। ₹1,00,000 రుణమాఫీ కానివ్వండి, ఉచిత కరెంటే కానివ్వండి, ఆ రోజు ఫీజు రియంబర్స్మెంటే కానివ్వండి, అనేకమైనటువంటి సంక్షేమ పథకాలు, ఇందిరమ్మ ఇండ్లు కానివ్వండి, ఆ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ చేయడం జరిగింది।
ఆ 10 సంవత్సరాల కాలంలోనే బీద బడుగు బలైన వర్గాలకు ఏదైనా సంక్షేమాలు అందినాయంటే కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్లనే. ఆ రోజు సోనియా గాంధీ గారు ఏదైతే వరంగల్ డిక్లరేషన్లో చెప్పిందో, వరంగల్ మీటింగ్లో చెప్పిందో తెలంగాణ ఇస్తానని చెప్పినటువంటి ప్రకారమే తెలంగాణ కూడా 2014లో సోనియా గాంధీ తెలంగాణ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ ఇచ్చిన తెలంగాణలో మనం అందరం అనుకున్నాం, ఆ రోజు ధనిక రాష్ట్రం ఉన్నటువంటి తెలంగాణని ఎవరికి అప్పచెప్పినామో, ఎవరు పాలించారో ఆ రోజు టీఆర్ఎస్ నాయకులు కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు, మీరు అందరూ కూడా మాకు అందరికీ తెలుసు. దీన్ని బాగా ఆలోచన చేసుకోవాలా. ఆ రోజు ధనిక రాష్ట్రం ఉన్నటువంటి తెలంగాణని ఎన్నో మాయమాటలు చెప్పిండు. ఇంటికొక ఉద్యోగం అన్నాడు, రుణమాపిస్తాడు, ఇంటికొక ఇల్లు కట్టిస్తాడు, అల్లుడు వస్తే ఎడబడుకోవాలి, కొడుకు వస్తే ఎడబడుకోవాలి, కోడలు ఎడబడుకోవాలని ఎన్నో మాయమాటలు చెప్పిండు. చెప్పి ఒక రుణమాఫీ కాదు 2 సార్లు అబద్ధం చెప్పిండు. 2014లో చెప్పి 2014లో చేయలే. తర్వాత 2018లో కూడా చెప్పిండు. 2018లో ఏ విధంగా రుణమాఫీ చేసిండో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రైతాంగానికి తెలుసు. నేను ఆ రోజు ఉన్నటువంటి హైదరాబాద్ రంగారెడ్డి జిల్లా అధ్యక్షుడు డీసీసీబీ చైర్మన్ గా ఉన్న నాకు బాగా తెలుసు. ఆ రోజు విడతల వారికి ఒకసారి 10,000 ఇచ్చిండు బిచ్చ వేసినట్లు. దాని మిత్తికి సరిపోలేదు ఆ రోజు. తర్వాత మళ్ళీ 20,000 ఇచ్చిండు. ఆ రైతుల మిత్తి కూడా సరిపోయి మాఫీ చేసినట్టు రైతులకు ఏ విధంగా ప్రేమ ఉందో, ఎలాంటి సంక్షేమ పథకాలు ఇచ్చిండో మనమంతా కూడా ఒకసారి మీరు గుర్తించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అనేకమైనటువంటి అబద్ధాలు చెప్పిండు. ధనిక రాష్ట్రాన్ని ఈ రోజు 10 లక్షల కోట్ల అప్పు చేసి పెట్టింది చెప్తే, ఈ రోజు 10 లక్షల కోట్ల అప్పు చేసి మనకు మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి ఒక చిప్ప చేతికిచ్చిండు. ఈ రోజు దీన్ని గుర్తించుకోవాలి పత్రికా విలేకరులు, మీరందరూ కూడా. ఈ రోజు తెలంగాణకు టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ కాంగ్రెస్ కి ఇచ్చింది ఏంటంటే, ఆ రోజు తెలంగాణ ఇచ్చినాం, నేను నష్టపోతున్నాను తెలిసి కూడా తెలంగాణ ఇచ్చిన. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో నాకు నష్టం వస్తున్నది, అయినా సరే నేను ఇచ్చినటువంటి మాటకు కట్టుబడి మా తెలంగాణ బిడ్డలకు మాట ఇచ్చిన. అయినా తెలంగాణ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా ఇంకా తెలంగాణ బాగుపడలేదు. ఒక 6 డిక్లరేషన్లుగా నా మాటగా ఇస్తుందని చెప్పి సెప్టెంబర్ 17 తారీఖు నాడు తుగ్గూడలో చెప్పడం జరిగింది. ఆ రోజు 2 లక్షల రుణమాఫీగా రాహుల్ గాంధీ గారి, సోనియా గాంధీ గారి, మన రేవంత్ రెడ్డి గారు చెప్పడం జరిగింది. ఆ కాంగ్రెస్ కి అవకాశం ఇవ్వండి, నేను ఖచ్చితంగా రుణమాఫీ చేస్తామని చెప్పి మాట ఇవ్వడం జరిగింది. ఇచ్చినటువంటి మాట ప్రకారమే ఈ రోజు ఈ రుణమాఫీ ఇస్తా ఉన్నాం. ఇది ఒకటే కాదు సోదరులారా, ఆ రోజు చెప్పడం జరిగింది, మా మహిళా సోదరులకు అందరూ కూడా ఉచితంగా ఆర్టీసీ బస్సులో ప్రయాణం చేపిస్తామని చెప్పినాం. తెలంగాణ అంతా కూడా మా మహిళా సోదరులకు ఉచితంగా ఆర్టీసీ బస్సులో ప్రయాణం చేపించడం జరుగుతూ ఉన్నది. దాంట్లో ఈ రోజు 7 నెలల కాలంలో దాదాపు 62 కోట్ల మంది మా మహిళా సోదరులు ఈ రోజు ఆర్టీసీ బస్సులో ఉచితంగా ప్రయాణం చేయడం జరిగింది. అంతేకాకుండా గవర్నమెంట్ నుంచి ఈ రోజు ఆర్టీసీకి కట్టడము దాదాపు 122 కోట్ల రూపాయలు ఈ రోజు గవర్నమెంట్ నుంచి ఈ రోజు ఆర్టీసీకి కట్టడం జరుగుతూ ఉన్నది మహిళా సోదరులు ఉచితంగా తిరిగినందుకు. అదేగా సోదరులారా, మీకు అందరూ కూడా మా సోదరులకు ఆ రోజు తెలంగాణలో చెప్పినాం, ప్రతి ఒక్కరికి ఉచితంగా 200 యూనిట్ల వరకు ఉచితంగా విద్యుత్ ఇస్తామని చెప్పి దాదాపు ఈ రోజు 45 లక్షల కుటుంబాలు ఈ రోజు దాంట్లో ఉచితంగా విద్యుత్తును 200 యూనిట్ల వరకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దాంట్లో దాదాపు 652 కోట్ల వరకు ఈ రోజు గవర్నమెంట్ నుంచి ఉచితంగా విద్యుత్ కోసము మన గవర్నమెంట్ విద్యుత్ డిపార్ట్మెంట్ కి ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. అదేగా సోదరులారా, మనకు అందరం చెప్పినాం, మా మహిళా సోదరులకు అందరూ కూడా 500లకు ఒక సిలిండర్ ఇస్తామని చెప్పినాం. దాదాపు 62 లక్షల కుటుంబాలకు ఈ రోజు 500 వాళ్ళకు కూడా ఆ మిగతా అమౌంట్ కూడా ఈ రోజు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కట్టడం జరిగింది. అదే కాకుండా మనం ఈ రోజు రుణమాఫీ ఆ రోజు చెప్పినాం. అదే రేవంత్ అన్న గారి తాండూరు నియోజకవర్గానికి పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్ అప్పుడు కూడా వచ్చి చెప్పడం జరిగింది. మీకు ఆ రోజు అనంత పద్మనాభ సాక్షిగా నేను చెప్తా ఉన్నాను, ఆగస్టు 15 తారీఖు లోపల నేను ఖచ్చితంగా రుణమాఫీ చేసి తీరుతా అని చెప్పిండు. దానికి కొంతమంది దద్దమ్మలు ఈ తెలంగాణ ధనిక రాష్ట్రం ఉన్నటువంటి తెలంగాణని అప్పుల పాలు చేసినటువంటి వాళ్ళు ఆ రోజు అదే ఈ రోజు టీఆర్ఎస్ లో ఉన్నటువంటి కుటుంబము హరీష్ రావు గారు ఏం చెప్పిందంటే, నీవు రుణమాఫీ చెయ్యలేవు, చేతనైతే చెయ్యి, చేస్తే నేను రాజీనామా చేస్తాను చెప్పిండు. దయచేసి మీ ద్వారా నేను హరీష్ రావు గారికి ఒకటే చెప్తా ఉన్నాను, మీరు రాజీనామాకు తయారుండండి. ఆగస్టు 15 తారీఖు వరకు మేము మొత్తం కూడా ఈ రోజు 1,00,000 రూపాయల వరకు చేస్తా ఉన్నాం. రేపు 30 తారీఖు నాడు 1,50,000 వరకు రుణమాఫీ చేస్తా ఉన్నాం. ఆగస్టు 15 తారీఖు నాడు 15 తారీఖు లోపల 2 లక్షలు ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా రుణమాఫీ చేసి తీర్థం. నేను ఆ రోజు కూడా ఇదే తాండూరులో చెప్పినాం, ఇక్కడనే చెప్పినాం, మేము రుణమాఫీ చేయకుంటే దానికి మేము కట్టుబడి ఉన్నాం, నీవు కూడా మేము చేయకుంటే ఆ రోజు రాజీనామా చేయడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. ఈ రోజు నువ్వు చెప్పిన ప్రకారం ఆగస్టు 15 తారీఖు నాడు నీవు రాజీనామా తీసుకొని తయారుండి రాజీనామా చెయ్యాలని చెప్పి కూడా వేదిక ద్వారా మీకు అందరూ కూడా తెలియజేసుకుంటూ, దయచేసి మనం అందరం కూడా గుర్తించుకోవాలా,
ఈ రోజు ఆషామాషి కాదు రుణమాఫీ అంటే యావత్ భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రం చేయనంత సాహసం ఈ రోజు మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చేస్తా ఉన్నారు. ఈ రోజు 10 లక్షల కోట్లు అప్పున్నా సరే సంపద సృష్టిద్దాం. ఈ రోజు సంక్షేమాలు ఏ ఒక్కటి కూడా ఆపొద్దు, అన్నిటినీ కూడా సంక్షేమాలు ముందుకు తీసుకెళ్తా ఉన్నాడు. ఈ రోజు మన బడ్జెట్ రాష్ట్ర బడ్జెట్ లో ఉన్నటువంటి 1/3 వంతు ఈ రోజు మన రుణమాఫీకి ఇస్తున్నామంటే రైతుల పట్ల కాంగ్రెస్ కు ఏ విధమైనటువంటి ఏ ప్రేమ ఉందో ఒక్కసారి మీరందరూ కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది సోదరులారా. దయచేసి రైతాంగానికి నేను ఒకటే చెప్తా ఉన్నాను, మా కాంగ్రెస్ కుటుంబ సభ్యులకు, ఈ రోజు ఎవరికైతే బ్యాంకులు అప్పులు తీసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారో 5 ఎకరాలు 10 ఎకరాల వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో 93% వాళ్ళే ఉన్నారు. రేషన్ కార్డు తెల్ల రేషన్ కార్డు లేకుంటే ఒక ఐడెంటిటీ కోసం అడిగినాము, మళ్ళీ దాన్ని తప్పుదో పట్టించి వక్రీకరించి కొంతమంది నాయకులు పని బాట లేని వాళ్ళు, మళ్ళీ కొంతమంది టీఆర్ఎస్ బుద్ధి లేని నాయకులు ఎవరికైనా మిస్ అయినా కానీ వాళ్ళు కూడా తప్పిపోవద్దు. వారికి కూడా మిస్ అయిన వాళ్ళు మా దగ్గరికి రండి. మేము ఈ పత్రికా విలేకరులకు అంబేద్కర్ సాక్షిగా చెప్తా ఉన్నాం, వారికి కూడా రుణమాఫీ ఇచ్చే బాధ్యత వీర బడుగు బలైన వర్గాలకు. हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।